Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Say, are those who know equal to those who do not know? Only they will remember who are people of understanding. A warm welcome to everyone present here and all the parents of Al Fitra Islamic Preschool. It's my pleasure to welcome the audience to the most awaited event of 2024-25. Yes, the Annual Day celebrations. As we celebrate our 11th Annual Day, today we have gathered here to celebrate the culmination of another successful year filled with achievement, growth, and unforgettable memories. It is a moment to reflect on our achievements, celebrate our success, and acknowledge the hard work and dedication of our students, teachers, and staffs. May Allah accept all our good deeds and bless our little ones who have engaged their life with Quran all these years. To begin this wonderful morning, with the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, I would like to invite Fatima Hamda to recite few verses from Surah An-Nur and Izza Maryam to translate the verses. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durji yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala arbiyah yakadu zaituha yuli'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala linnas wa
compassionate, the most merciful. All praise and thanks be to Allah, the Lord of the worlds. May the peace and blessings of Allah be upon Prophet sallallahu alaihi wasallam, his family and his companions. Allahu Nurus Samawati wal Ard is an Arabic phrase that means Allah is the light of the heavens and the earth. I am here to explain the 35th verse of the 24th chapter of the Holy Quran titled Nur the Light. Masalu nurihi kemishkatun fiha misbah al-misbahu fi zujajah. The verse compares the light of Allah to a lamp in a glass shade, which is like a shining star. The oil of the lamp is from a blessed olive tree that is neither on the east nor the west. The verse also says that Allah guides those He chooses to His light. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Next, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. So remember me, I will remember you, and be grateful to me and do not deny me. Dua or adhkar is an action of calling out to Allah and seeking help, guidance, or forgiveness. So let's start our day with the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. To recite the adhkar, I invite the students of beginner, level 1 and level 2. The participants are Isha C, Shahan Shiad, Muhammad Zaman, Muhammad Ihan, Zayan VS, Nashwa Nazrin, Amin Muhammad, Salha Fatima, and Muhammad Hatim Hasib. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma a'fir lana dhunubana wa hatayana كلها. اللهم أنعشنا واجبرنا واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق. اللهم أحينا على الكتاب والسنة وأمتنا مع الإيمان والتوبة. اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة الفردوس يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل قلوبنا قلوب الخاشعين وأعمالنا أعمال المتقين وألسنتنا لسان الذاكرين. اللهم
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبد وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. السلام عليكم. Next, I hand over the session to the Secretary of Hilal Charitable Trust, Hassan Master, for the inauguration program of the school annual day. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള സ്നേഹമുള്ളവരെ, കൊക്കൂർ ഹിലാൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിവരുന്ന അൽഫിത്ര ഇസ്ലാമിക് സ്കൂളിൻ്റെ 11ാം വാർഷികമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഖുർആൻ വിജ്ഞാന വേദികളും സെമിനാറുകളും അതുപോലെ ഗ്രാൻഡ് രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള അവാർഡുകൾ, പഠനങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അൽഫിത്ര ഇസ്ലാമിക്കുള്ള എന്ന കൊച്ചുനാളിൽ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഖുർആനിലേക്ക് വഴി നടത്തുക എന്ന മഹത്തായ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ വാർത്താമാധ്യമങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ഞെട്ടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ നമ്മളെ ഉദ്ദേശിച്ച രൂപത്തിലൂടെയല്ല സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രക്ഷിതാക്കൾക്കും മുസ്ലിം സംഘടനകളും എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് ഒരു വലിയ പ്രയാസത്തിലും പ്രശ്നത്തിലുമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിലാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുഞ്ഞുനാളിൽ തന്നെ ഖുർആനിലേക്ക് അവർ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഖുർആനിൻ്റെ അനുയായികളായി അവരെ സംസ്കാരമുള്ളവരാക്കി മാറ്റി തീർക്കുവാനും, അവരെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മളെ ഇത്രയും അധ്വാനിക്കുന്നത്, ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് നാട്ടിലും ഗൾഫിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാനാണ്. ആ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി നല്ല ഒരു സമൂഹമായി സംസ്കാരമുള്ളവരായി തീർക്കാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് മറിച്ചാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. അതിന് തന്നെ ഉതകുന്ന രൂപത്തിലാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞത്, ഖൈറുക്കും മൻ തഅല്ലമൽ ഖുർആന അല്ലമഹു. നിങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമർ ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ആ കൊച്ചുനാളിൽ തന്നെ അവർക്ക് ഈ ശിക്ഷണങ്ങൾ നൽകിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മക്കൾ യഥാവിധി നല്ല പന്താവിലേക്ക് മുന്നേറുമെന്നുള്ള സംശയമില്ല.
അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഇങ്ങനെ അൽ ഫിത്രയിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അൽ ഫിത്ര ഈ സംവിധാനം നമ്മുടെ ഇവിടെ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ അൽ ഫിത്ര എന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിന് അതിൻ്റെ രൂപത്തിൽ മറ്റുള്ള സംഘടനകളൊക്കെ ഇതേപോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും ഖുർആൻ പാരായണങ്ങളും ആ തദീവി അനുസരിച്ചുള്ളൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല രക്ഷിതാക്കൾക്കും പഠിക്കാനും ജീവിതത്തിൽ നിവർത്തിക്കാനൊക്കെ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനം ഇവിടെ 11ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഈ പരിപാടിക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുക എന്നാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം. ഈ പരിപാടി നമുക്ക് അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ. നമുക്കറിയാം ഇതിലേക്ക് ആ സ്ഥാപനം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് വഖഫ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ് ആ സ്ഥാപനം നടക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്തും റഹമത്തും നൽകട്ടെ എന്ന് ആദ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ. അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാന്യനായ KB നദീർ അവികളാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ അടുനാട്ടുകാരനായ പൊന്നാണിക്കാരനാണ്. ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥരചയിതാവും ജേർണലിസ്റ്റ്, പ്രസംഗികൻ, എല്ലാ നിലക്കും പ്രശസ്തനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ആദരപൂർവ്വം ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഭാരവാഹികളായ PM അഷ്റഫ്, PK ഖാലിദ്, N അബ്ബാസ് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടിക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ, അധ്യാപകർ, നാട്ടുകാർ എല്ലാവർക്കും, ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി നമ്മുടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത സെക്ഷനും നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ അവാർഡ് ദാനമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ അവാർഡ് ദാനം നിർവഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചങ്ങരംകുളം CI ഷൈനാണ്. അതുപോലെ ഖുത്തമുൽ ഖുർആൻ അത് നമ്മുടെ PM അഷ്റഫാണ്. എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാന്യനായ പ്രൊഫസർ M ഇബ്രാഹിം കുട്ടി സാഹിബിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് തീർന്ന പ്രിയ നദീർ സാഹിബ്, PP അഷ്റഫ് സാഹിബ്, ഖാലിദ് സാഹിബ്, അതർ ഡിഗ്നിറ്ററീസ് ഇൻ ദ ഡയാസ്, നമ്മുടെ അൽഫിത്രയുടെ 11ാം വാർഷികമാണെന്ന് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം, അൽഫിത്ര എന്ന സ്ഥാപനം ഹിലാൽ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. വെറും 23 കുട്ടികളെ കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ ഈ സ്ഥാപനം ഇന്ന് ഏകദേശം 300ഓളം കുട്ടികൾ നമ്മുടെ അൽഫിത്രയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ അൽഫിത്ര എന്നുള്ള സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മളെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. 3 വയസ്സ് മുതൽ 5 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ അവരുടെ പഠനങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല, പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. അവരുടെ പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകൾ, ഡിഗ്രി, അതുപോലെ PG, പിന്നെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് നമ്മുടെ MTech, BTech എന്നുള്ള കോഴ്സുകളിലെല്ലാം PhD വരെ പഠിക്കേണ്ട കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതുവരെ
നമുക്കൊരു SSLC അല്ലെങ്കിൽ +2 അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ PG വരെ പഠിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലി കിട്ടുമായിരുന്നു. ഇന്ന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറി. ഒരു മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതുവരെ നമുക്ക് റിസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു അംബ്രല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു. മുസ്ലിം കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സീറ്റ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ജോലി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി. ഈ മുസ്ലിം കുട്ടികൾ തന്നെ ധാരാളം പഠിച്ച കുട്ടികളുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾ. അവർ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഗൾഫ് ബൂം വന്നതോടുകൂടി ആൺകുട്ടികളുടെ പഠിപ്പൊക്കെ വളരെ പിന്നാക്കം പോയിരിക്കുകയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് മലബാർ ഏരിയകളിലൊക്കെ. ഒരു +2 ഡിഗ്രിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് ജോലി കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി കുട്ടികളൊക്കെ ഈ പഠിത്തം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറി. നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ പഠിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ജോലി നോക്കുവാനാണ് കുട്ടികളുടെല്ലാം ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, അതായത് പേരൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് വലിയൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് ഈ റിലീജിയസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. ഈ ചെറിയ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളൊക്കെ അനുഭവിച്ച ആൾക്കാരാണ്. കാരണം ഈ മദ്രസ പഠനം ഏത് സമയത്ത് എങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമെന്നുള്ളത്, അതായത് ദീനീയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന കുട്ടികൾ, അത് കമ്പൽസറിയാണ്. അപ്പോൾ മുസ്ലിം കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം പേരൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ദീനി എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മളെപ്പോൾ കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആൻ എപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കും. സ്കൂളുകളിലെല്ലാം 9 മണി 9:30 മണി വരെ സ്കൂൾ തുടങ്ങുകയാണ് ഇപ്പോൾ. അത് ചിലപ്പോൾ 8 മണിക്കും തുടങ്ങാനുള്ള പദ്ധതികളാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള പഠനവും മറ്റുള്ള സ്കൂൾ പഠനം ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ മുസ്ലിം കുട്ടികൾ മദ്രസ പഠനം കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മറ്റുള്ള കുട്ടികൾ അവിടെ വളരെ സജീവമായിരിക്കും. അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ കുട്ടികൾ പിന്നോട്ടടിക്കാനൊരു കാരണം ഇതായിരുന്നു. ഈ സമയത്താണ് നമുക്ക് അൽഫിത്ര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ 3 വയസ്സ് മുതൽ 5 വയസ്സ് വരെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അത് ഈ 3 കൊല്ലം നമ്മളെ ഈ കുട്ടികളിവിടെ പഠിക്കുകയാണ്. ഈ 3 കൊല്ലം പഠിക്കുന്നതോടുകൂടി അവർക്ക് വേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഖുർആൻ ഒരുവിധം മനസ്സിലാവും, ഖുർആൻ ഓതാൻ പഠിക്കും, മറ്റുള്ള ദീനീ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഈ 3 കൊല്ലം ഇവിടെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് പോയാലും ശരി, ഇനി അവർക്ക് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ശരി, ഈ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളൊരു വിത്തിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇസ്ലാം, ഖുർആൻ എല്ലാം അവർക്ക് അറിയാം. അത് ഇന്നത്തെ ചുറ്റുപാടിൽ അവർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പേരൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അൽഫിത്ര പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത്. ഈ അൽഫിത്രയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന പേരൻസ് ദേ ആർ പ്രൗഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ അൽഫിത്രയെ പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ അവർക്ക് വലിയ പ്രൗഡാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ നമ്മളെ കുട്ടികളെ ദീനീബോധമുള്ളവരാക്കുക. നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.
നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് ബഹുമാന്യനായ KB നദീർ അവരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ഏറെ സ്നേഹാദരണീയരായ സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു വേദിയോടൊപ്പമാണ് ചിലവിടുന്നത്. സംസാരത്തിന് വലിയ പ്രസക്തിയില്ലാത്ത, കുട്ടികളുടെ ആട്ടവും പാട്ടും പറച്ചിലുമൊക്കെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വേദിക്ക് മുന്നിൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് അനൗചിത്യമാണ് എന്ന ബോധ്യത്തോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് വളരെ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു. അൽഫിത്ര ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വിപ്ലവത്തിനൊപ്പമാണ് നാട് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ മൂല്യബോധമുള്ള തലമുറയായി രൂപപ്പെടുത്തണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് സാധ്യമാക്കപ്പെട്ട ഒരു പഠന രീതിയാണ് അൽഫിത്ര എന്നുള്ളത്. 11 വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തുടക്കക്കാരായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളിൽ പലരും ഇന്ന് മുതിർന്ന കുട്ടികളായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. സ്വാഭാവികം. അവർ ഏതു രൂപത്തിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു സ്വയം വിചാരം ഈ സ്ഥാപനം നടത്തുകയും കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. പരിപാടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ആമുഖമായി ബഹുമാന്യനായ ഹസൻ മാസ്റ്റർ സൂചിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ വലിയ ആശങ്കയോടെ, അതിലുപരി ഭീതിയോടുകൂടി സ്വന്തം മക്കളെ കാണുകയും അവരെ ചേർത്ത് നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥക്കൊപ്പമാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെയൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാത്ത ഒരു അന്ധകാരത്തിനൊപ്പം, ഇരുട്ടിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ദൗർഭാഗ്യം കൂടി ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രക്ഷിതാക്കൾക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ ചുറ്റിലും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഞെട്ടലെന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ചുരുക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ആഴത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, വസ്തുതയാണ്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി പത്രങ്ങളിൽ വരുന്ന വാർത്തകളെടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി എന്നുള്ളത്, ക്രൂരത എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് ഒതുക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ഭീകരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ 16-നും 24-നും വയസ്സിനിടയിൽ പ്രായമുള്ള കൗമാരക്കാരായ കുട്ടികളെന്ന് പറയാവുന്നവരാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അവർ ഈ ക്രൂരകൃത്യമൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് അവർക്ക് എതിരാളികളായവരുടെയോ അവർ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തുന്നവരുടെയോ ഒന്നും മേലല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്ന് കരുതുന്ന ആളുകളോടാണ് അവർ ഈ ക്രൂരകൃത്യങ്ങളൊക്കെയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ സംഭവിച്ച വയലൻസുകളൊക്കെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെഞ്ഞാറമൂട് നടന്ന സംഭവത്തിൻ്റെ ഞെട്ടലിൽ നിന്ന് മലയാളി ആരും ഇപ്പോഴും മുക്തമായിട്ടില്ല. 23-കാരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ 6 പേർക്കെതിരെ നടത്തിയ ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ആ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായി മാറേണ്ടുന്ന 6 പേരാണ്. അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ കേട്ട മറ്റൊരു സംഗതി, ഉമ്മയും വാപ്പയും ഇല്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പരിലാളന ഏൽക്കാതെ വല്ലിപ്പയും വല്യമ്മയും വളർത്തിയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, ഈ 22 വയസ്സുകാരൻ
ചെയ്തത് ആ രണ്ട് പേരെ, വല്ലിപ്പയെയും വല്യമ്മയെയും അതിക്രൂരമായി കൊല്ലുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ കണ്ടു. ഒരു പക്ഷേ ഉപ്പയേക്കാൾ ഉമ്മയേക്കാൾ സ്നേഹത്തോടെയും വാത്സല്യത്തോടെയും ഒക്കെ കുട്ടികൾ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന രണ്ട് പേരാണ് പൊതുവെ വല്ലിപ്പമാരും വല്യമ്മമാരും. പക്ഷെ ആ ക്രൂരകൃത്യം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പ്രകടിപ്പിച്ചത് ഈ വല്ലിപ്പയുടെയും വല്യമ്മയുടെയും പുറത്തായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓരോ കഥകളെടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോഴും കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമെന്നുള്ളത് ഈ ക്രൂരകൃത്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായി നമ്മളിങ്ങനെ ചേർത്ത് നിർത്തേണ്ട മനുഷ്യരുടെ പുറത്താണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള വലിയ പഠനം സാധ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്. കേവലമായി തൊലിപ്പുറത്തുള്ള ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തരുത് എന്നുള്ള ഒരു അനിവാര്യത കൂടിയുണ്ട്. പൊതുവെ നമ്മൾ എന്ത് കേൾക്കുമ്പോഴും അത് ലഹരിയുടെ പ്രശ്നമാണ്, മദ്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളുന്നതിനപ്പുറത്ത് ഇതിന് ആഴത്തിലുള്ള ഒരു പഠനം അനിവാര്യമാകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വെഞ്ഞാറുമൂട് നടന്ന വിഷയം, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ നിരന്തരമായി വാർത്ത വായിക്കുകയും വാർത്ത കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളിൽ കാണുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട്. അയാളെക്കുറിച്ച് പ്രാഥമികമായി കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യമെന്നുള്ളത് വളരെ സ്നേഹമുള്ള ഒരു പയ്യനായിരുന്നു. വളരെ വല്ലാതെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മോശമായ കൂട്ടുകെട്ടുകൾക്കൊപ്പമോ സഞ്ചരിക്കാത്ത ഒരു പയ്യൻ, കൃത്യമായി മത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി, നമസ്കരിക്കുന്ന സുബൈക്ക് പള്ളിയിൽ പോലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പയ്യൻ എന്ന നിലക്കുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇന്നലെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയത്. എന്നിട്ടും ഇത്ര വലിയൊരു ക്രൂരകൃത്യത്തിലേക്ക്, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരിലേക്ക് അത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നിടത്തേക്ക് ആ പയ്യനെ എത്തിച്ച ഘടകം എന്ത് എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ അൽഫിത്രയുടെ വാർഷികത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ ഇത്ര മനോഹരമായി നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ നമ്മളെ വാത്സല്യമുണ്ടാക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഒരു കൂട്ടം ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ രക്ഷിതാക്കൾ എന്ന നിലക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തയിലേക്ക് വരേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രധാന സംഗതി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ കാരുണ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് കാരുണ്യവും സ്നേഹവും ഇല്ലാതായി പോകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ത് എന്നുള്ള വലിയ ചിന്ത നമ്മുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ വരേണ്ടതുണ്ട്. കാരുണ്യമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിശാചാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ്. മനുഷ്യനെ സവിശേഷമാക്കുന്ന, ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യനെ സവിശേഷമാക്കുന്ന ഘടകം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പൊടുന്നനെ പറയുന്ന ഉത്തരം സാമാന്യ ബുദ്ധി എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അതല്ല അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്നുള്ളതാണ്. പടച്ച തമ്പുരാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നൊരു സംഗതി, മനുഷ്യനെ സവിശേഷമാക്കുന്ന ഏറ്റവും സവിശേഷമായ ഘടകം എന്നുള്ളത് മനുഷ്യനിൽ കാരുണ്യവും സ്നേഹവും കുത്തി നിറച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരിലേക്ക് ഇത്രയും ക്രൂരമായ അതിക്രമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാരായ മനുഷ്യരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ ഘടകം എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഉത്തരം അവരിൽ നിന്ന് കാരുണ്യവും സ്നേഹവും പടിയിറക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അവർ മതമുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും, മതമുള്ള വീടിനകത്ത് വളരുന്നവരായിരിക്കും, നല്ല ചുറ്റുപാടുകൾക്കൊപ്പമുള്ളവരായിരിക്കും, തെറ്റായ കൂട്ടുകെട്ടുകൾക്കൊപ്പം ഒന്നും അവർ പോയിട്ടുണ്ടാകില്ല. പക്ഷേ അവരുടെ മനസ്സിൽ തൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് തോന്നേണ്ടുന്ന കാരുണ്യം അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, ക്രിയാത്മകമായ അളവിൽ കയറിയിരുന്നിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഇത്തരം ക്രൂരകൃത്യങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യർ പോകാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യം കൂടിയാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ കാരുണ്യം എത്രമാത്രം കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികളാണല്ലോ, സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവരിലേക്ക് നമ്മൾ പടച്ചവനെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തെ ആദ്യ പാഠമായിട്ട് ഇറക്കി വെക്കുന്നൊരു സമയം കൂടി ഇതാണിത്. ഇപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കാരുണ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ മൂർത്തത പടച്ച തമ്പുരാനാണ്, അള്ളാഹുവാണ്, ദൈവമാണ്, ഈശ്വരനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നാഥനാണ്, ലോകത്തെ സകല കാരുണ്യങ്ങളുടെയും മൂർത്ത ഭാവം എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ പടച്ചവനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു രീതി എന്താ? ആദ്യ പാഠമായി നമ്മൾ കുട്ടികളിലേക്ക് പടച്ചവനെ കുറിച്ച് എത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അവരെ മടിയിലിരുത്തും. സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുട്ടികൾ മുഖം ധരിക്കും, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അവർ താല്പര്യം കാണിക്കൂല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയലെന്താ? പടച്ചവൻ നിന്നെ ശിക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് കുട്ടികൾക്ക് മുമ്പിൽ വെക്കുക. പടച്ച തമ്പുരാൻ നിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇരുമ്പിൻ്റെ വടി കൊണ്ട് പൊതിരെ തല്ലും, നരകത്തിലിടും,
തീയിൽ ചുട്ടുപഴിപ്പിച്ച ഇരുമ്പ് തണ്ടുകൊണ്ട് നിന്നെ പൊള്ളിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള വിശേഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ പടച്ച തമ്പുരാനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമായിക്കൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പാഠം എന്നുള്ളത്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, പടച്ച തമ്പുരാൻ അങ്ങനെയാണോ? പടച്ച തമ്പുരാനെക്കുറിച്ച്, അള്ളാഹുവിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നുള്ളത് റഹ്മാനും റഹീമുമാണ് പടച്ചവൻ എന്നുള്ളതാണ്. പടച്ചവൻ നമ്മളെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ആദ്യ പാഠം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്താറില്ല. കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തുന്നത് പലപ്പോഴും പടച്ചവൻ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുന്നവനാണ്, നരകത്തിലിടുന്നവനാണ്, പടച്ചവൻ നിന്നെ ചൂടുള്ള ഇരുമ്പ് തൊണ്ട് പഴുപ്പിച്ച് വേദനിപ്പിക്കുന്നവനാണ്. ഇങ്ങനെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പാഠം തന്നെ പലപ്പോഴും കുട്ടികളിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് പൊതുവിലുള്ളത്. നമ്മൾ ഈ കാരുണ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിരന്തരമായി കുട്ടികളെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ് കാരുണ്യം എന്നതിന് പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പോലും നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ റഹ്മാൻ, റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ റഹ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പദത്തിൻ്റെ സാങ്കേതികതത്തിൽ മാത്രം ചുരുങ്ങുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് കാരുണ്യം എന്നത് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ വീഴ്ച വരുത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഗർഭപാത്രത്തിന് അറബിയിൽ പറയുന്ന വാക്ക് റഹ്മ എന്നാണ്. അപ്പോൾ കാരുണ്യം എന്നതിന് റഹ്മ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഗർഭപാത്രത്തിന് അറബിയിൽ പറയുന്ന വാക്ക് റഹ്മ എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ഗർഭപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും. അതൊരു വലിയ സംഗതിയൊന്നുമല്ല, ഒരു വലിയ വസ്തുവൊന്നുമല്ല, വളരെ ചെറിയൊരു സാധനമാണ്. ഏതാണ്ട് 7.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രം വീതിയും 2.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രം കനവുമുള്ള വളരെ ചെറിയ ഒരു സാധനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗർഭപാത്രം എന്നുള്ളത്. റഹ്മ എന്നാണ് അതിന് അറബിയിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന പദം. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണ് ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി. ഗർഭപാത്രം, ആ ഗർഭപാത്രത്തിനകത്താണ്, ഇത്ര പോകുന്നൊരു കുഞ്ഞു ഗർഭപാത്രത്തിനകത്താണ് ഏതാണ്ട് 4 കിലോ വരെ കനമുള്ള ഒരു കുട്ടി വളർന്ന് വലുതാകുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സ്വയം വികസിക്കാനാകുന്നതിന്, മറ്റുള്ളവരെ പൂർണ്ണമായി അതുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളാനാകുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗർഭപാത്രമെന്ന്. ഇത്ര പോകുന്ന ഒരു ഗർഭപാത്രത്തിനകത്ത് ഇത്ര പോകുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ ചേർത്ത് നിർത്താൻ, അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നിന് പറയുന്ന പേര് ഗർഭപാത്രമെന്നാണ്. ആ ഗർഭപാത്രമാണ് റഹ്മ എന്നുള്ളത്. കാരുണ്യം എന്നതിന് ഗർഭപാത്രത്തോട് ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ആ വിശാലത ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം സാധ്യമാകുന്നതാണ് റഹ്മ എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ അവരായി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ പോരായ്മകളെയും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചേർത്ത് നിർത്താനാകുമ്പോൾ മാത്രം സാധ്യമാകുന്നതാണ് കാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി. നമുക്കത് എത്രമാത്രം സാധ്യമാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്വയം ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഏതൊക്കെയോ കുട്ടികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി അതുപോലെ വളർത്താൻ വേണ്ടി ശിക്ഷിക്കുന്ന ശിക്ഷണത്തിൻ്റെ പേരായിക്കൊണ്ട് പാരൻറ്റിങ് മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നെയും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടികളെ വളർത്തിയ ഒരു രീതി ഉണ്ടാകും. ആ രീതിക്കൊത്ത് ഇന്നത്തെ കുട്ടികളെ വളർത്തുക എന്നുള്ളത് പ്രായോഗികമല്ല. ഓരോ കാലത്തിനും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രൂപഭാവങ്ങളും മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ആ മാറ്റങ്ങളൊക്കെയും ഈ കാലത്തെ കുട്ടികളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും. ഈ കാലത്തെ കുട്ടിയെ വളർത്തേണ്ടത് ഈ കാലത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം. എൻ്റെ വാപ്പയും ഉമ്മയും ഇന്നെ വളർത്തിയത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മക്കളും വളരേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ വാശി പിടിച്ചാൽ നമ്മൾ നല്ലൊരു പാരൻ്റ് അല്ലാതായി മാറും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ട്, ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ മോശമാണ്, പുതിയ തലമുറ പറ്റേ വെടക്കാട്, അവർ അനുസരണ ഇല്ലാത്തവരാണ്, പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്തവരാണ് എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വൈപരീത്യം കൂടിയാണത്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാണ്, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കുറേ കുട്ടികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്, കുറേ മക്കളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഓരോ മക്കളെയും നിങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ മക്കളായിക്കൊണ്ട് ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആദം നബിയുടെ മക്കളെയാണ്. ആരായിരുന്നു ആദം നബിയുടെ മക്കൾ? സ്വന്തം സഹോദരനെ കൊന്ന മകൻ, അതായിരുന്നു ആദം നബിയുടെ മകൻ, സ്വന്തം സഹോദരനെ കൊന്നവൻ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു മകനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആദം നബിയുടെ മകനെയാണ്. ആരാ ആദം നബിയുടെ മകൻ? അല്ലേ, എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പിതാവായ നൂഹ് നബിയുടെ മകൻ നൂഹ് നബി കപ്പലുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് മകനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്.
എല്ലാവരെയും കൂട്ടത്തിൽ മകനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മകൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മകൻ അതിലേക്ക് കയറാതെ ആ വാപ്പയെ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട്. വേറെ കുറച്ച് മക്കളെ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഈ യാക്കൂബ് നബിയുടെ മക്കൾ, അവർ തീരെ ശരിയായിരുന്നില്ല. ആ മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരും ശരിയായിരുന്നില്ല, ഒരാളൊഴിച്ച് ആരും ശരിയല്ല എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ മക്കൾ അവരൊക്കെ പ്രശ്നക്കാരായിരുന്നു എന്ന് കരുതി തലമുറയാകെ മോശമാണ് എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നില്ല. അതാത് കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. നല്ല ക്വാളിറ്റികളും ആ മക്കളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും. ഈ നല്ല ക്വാളിറ്റികളെ കാണാതെ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വീഴ്ചകളെ മാത്രം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇതാ ഈ തലമുറയാകെ മോശമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നിടത്തേക്ക് എത്തലല്ല പുതിയ കാലത്തെ പാരൻറ്റിങ് എന്നുള്ളത്. പുതിയ കാലത്തെ പാരൻറ്റിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന സംഗതി കുട്ടികളിലെ കുറവുകളെ കണ്ട് അവരെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അവരെ തിരുത്താനുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും നമുക്കത് പറ്റാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ്. ഇപ്പോൾ വെഞ്ഞാറമൂട് നടന്ന സംഭവത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൽ ആ പയ്യൻ പറയുന്നത് തൻ്റെ കുടുംബത്തെ ആരും പരിഗണിച്ചില്ല, മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കേൾക്കാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് പ്രധാന സംഗതിയാണ്. പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ്. ഒറ്റപ്പെടലില്ലാത്തൊരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ്. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയ കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവരിൽ പുതിയ കാലത്തിൻ്റേതായ സ്ഖലിതങ്ങൾ, വൈകല്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അതിനെ തിരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പണി എന്നുള്ളത്. അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരവരുടേതായ വഴികൾ തേടിപ്പോകും. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. സ്കൂളിലെ അധ്യാപകൻ, വീട്ടിലെ വാപ്പയും ഉമ്മയും, കുട്ടികളെ കേൾക്കാൻ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ആളുകളില്ലെങ്കിൽ അവരെ കേൾക്കുന്ന വഴിക്ക് അവർ പോകും. വീട്ടിൽ നമ്മുടെ വാപ്പയും ഉമ്മയും രക്ഷിതാക്കൾ അവരവരുടേതായ ലോകത്തെ എൻഗേജ്ഡ് ആയി മാറുകയും സ്കൂളിലെ രക്ഷിതാക്കൾ വെറും പഠനത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി പോവുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളുടേതായ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാൻ അവർ വേറെ വഴികൾ കണ്ടെത്തും. ആ വഴികൾ ഒരു പക്ഷേ എന്തായിക്കൊള്ളുന്നില്ല, ഏറ്റവും നല്ലതായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഏത് വഴിയാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി എന്നുള്ളതാണ്. വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോഡ്ജോ ഒരു കെട്ടിടമോ അല്ല. വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാൻ, അവിടെ നമ്മളെ പരിഗണിക്കാൻ, ഉൾക്കൊള്ളാൻ, ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ, ഒപ്പം കൂട്ടാൻ, പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഒക്കെ കഴിയുന്ന ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പേരാണ് വീട് എന്നുള്ളത്. അവിടെ സമാധാനമുണ്ടാകണം, സന്തോഷമുണ്ടാകണം, കാരുണ്യമുണ്ടാകണം. ഇതില്ല എങ്കിൽ അവിടെ വളരുന്ന കുട്ടികളിൽ ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതായി പോകും. ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ. ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളെ നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ. അവരെ കേൾക്കാൻ ആളുകളില്ലാത്തവരായിരിക്കും. അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ അവസരങ്ങളില്ലാത്തവരായിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത്, മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ വളരേണ്ടവരാണ്. ഇവരെ വളർത്തേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ സ്വയം കണ്ടെത്തണം. നമ്മൾ ഷോർട്സിലും റീൽസിലും സിനിമയിലും കാണുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളർത്തിയ പോലെ ഇവരെ അങ്ങോട്ട് വളർത്തി കളയാം എന്നാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചെടുത്ത് കുട്ടികളെ കിട്ടണമെന്നില്ല. ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്, പ്രവാചകൻ്റെ ചര്യയിലുണ്ട് കാരുണ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അധ്യാപനങ്ങൾ. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ കാരുണ്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണ്, 3 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ തെറ്റി നിൽക്കുന്നത് മതവിരുദ്ധമാണ്, മതനിഷിദ്ധമാണ് എന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാരണം? ബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു ആഴത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ടു പേർക്കിടയിൽ പഠിപ്പിക്കാനല്ല, തലമുറകളെ പഠിപ്പിക്കാനാണ്. തെറ്റി നിൽക്കുന്ന, കലഹിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിനിടയിൽ വളരുന്ന കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കുട്ടിയിൽ നിങ്ങൾ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. വാപ്പയും ഉമ്മയും തല്ലുകൂടുന്ന, ശണ്ട കൂടുന്ന വീടിനകത്ത് വളരുന്ന കുട്ടിയിൽ കാരുണ്യവും സ്നേഹവും അനുകമ്പയും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. അല്ലേ? അയൽവാസി പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ വയറ് നിറച്ചുണ്ണുന്നവൻ എന്നിൽപ്പെട്ടവനല്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് കേവലമായ അവിടെ ആരെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിന് കിടപ്പുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള അനുകമ്പയെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്.
ഈ കാരുണ്യമില്ലാതായി പോകുന്നിടത്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെയും. ഈ അൽഫിത്ര സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു അതിൻ്റെ ആധികാരികത എന്നുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ മനുഷ്യരെ നല്ല മനുഷ്യരാക്കി മാറ്റാനുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ചാണ് അല്ലെ. മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് സങ്കടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. അതില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുന്നേയുള്ള തലമുറയിലുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ മക്കൾ നന്നായി പഠിക്കണം, നല്ല ജോലി വാങ്ങണം, നല്ല ശമ്പളം ഉണ്ടാകണം എന്ന് കരുതിയിരുന്നവരാണ്. പക്ഷേ ഇനിയുള്ള കാലത്തുള്ള ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഞങ്ങളെ പൊന്നുപോലെ നോക്കുന്ന, ഞങ്ങളെ കൊല്ലാത്ത, ഞങ്ങൾക്ക് മേൽ ആയുധങ്ങൾ നീട്ടാത്ത, ഞങ്ങളെ വൃദ്ധസദനങ്ങളിൽ കൊണ്ടാക്കാത്ത മനുഷ്യരായ നല്ല മനുഷ്യരായ കുട്ടികളെ വാർത്തെടുക്കാൻ നമുക്കായിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഭൗതികമായി നേടുന്നതൊക്കെയും നമുക്കുള്ള കൊലക്കയറുകളായി, ആയുധങ്ങളായി മാറുമെന്നുള്ളതാണ്. ഈ അർത്ഥത്തിൽ കാരുണ്യമുള്ള കുട്ടികളെ വാർത്തെടുക്കാൻ, കാരുണ്യമുള്ള മനുഷ്യരെ വാർത്തെടുക്കാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിനും ഈ കൂട്ടായ്മക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം അങ്ങനെ കാരുണ്യമില്ലാത്ത മനുഷ്യരുണ്ടാകുന്ന ലോകത്ത് സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് കൂടിയാണ്. ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്ന ഒരു ഡയലോഗ്, ഈ തലമുറ പറ്റേ മോശമാണ് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും തെറ്റായ, 100% തെറ്റായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് എന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട്. പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾ നല്ല കുട്ടികളാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തണം. വെഞ്ഞാറമൂടുള്ള ആ പയ്യനെ നോക്കിയിട്ട് ഇതാ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളാകെ നാശമായിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതരുത്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നന്മയുള്ള കുട്ടികൾ, സ്നേഹമുള്ള കുട്ടികൾ, കാരുണ്യമുള്ള കുട്ടികൾ ഒട്ടനവധിയുണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ. രാവിലെ സുബഹി നമസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ പോയാൽ മുൻനിരയിൽ കാണുന്ന കൗമാരക്കാരുടെ എണ്ണം ഒരു 10-25 വർഷം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പള്ളിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. നമ്മുടെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളിൽ, പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവുകളിൽ വോളണ്ടിയർമാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ പകുതിയിലേറെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൗമാരക്കാരും യുവാക്കളുമാണ്. മുന്നേ നമ്മളത് കണ്ടിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ കാര്യമെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ. ക്രിയേറ്റീവായി, ക്രിയാത്മകമായ ശേഷിയുള്ള ഒട്ടനവധി ചെറുപ്പക്കാർ അതിൻ്റെ ഒപ്പമുണ്ട്. മനുഷ്യരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന ധാരാളം കുട്ടികൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കുട്ടികളൊക്കെയും മോശമല്ല. എല്ലാ കാലത്തുമുള്ള പോലെയുള്ള വൈകൃതങ്ങൾ ഈ കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതിപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട്, ഇനിയുള്ള കാലത്തും അത് തുടരും. അവരെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഒപ്പം കൂട്ടി തിരുത്താനുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. അവരെ നമ്മൾ അകറ്റി നിർത്തിയാൽ അവർ ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ മോശമായി മാറും. അത് നമ്മുടെ വീട് എത്രത്തോളം ദീനീപരമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ട സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അവർക്ക് നൽകേണ്ട സമയങ്ങളിൽ അവർക്ക് സമയം നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ നമ്മുടെ ചെവികൾ തുറന്നു വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മേൽ തോളിൽ കൈയിടാൻ നമ്മുടെ കൈകൾ ഉയർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നമ്മുടെ മക്കളും വെഞ്ഞാറമൂട്ടിലെ ആ പയ്യനെ പോലെ ആകുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് തിരുത്താൻ അവസരങ്ങളും വഴികളുമുണ്ട്. ആ അവസരങ്ങളെയും വഴികളെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കണം. മതം പഠിപ്പിക്കുന്ന കാരുണ്യത്തെയും സ്നേഹത്തെയും ചേർത്ത് പിടിക്കലിനെയും കൂടുതലായി പറയേണ്ടുന്നൊരു കാലമാണ്. സ്നേഹവും കാരുണ്യവും തന്നെയാണ് ഈ കാലത്ത് പറയേണ്ടത്. ഏത് കാലത്തും പറയേണ്ടതും അത് തന്നെയാണ്. വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും അകൽച്ചയുടെയും വഴികളെയൊക്കെയും കൊട്ടിയടക്കാൻ നമുക്കാകണം. ഈ കൂട്ടായ്മകൾ, അൽഫിത്രകൾ അത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഇടങ്ങളായി മാറട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി, പടച്ച തമ്പുരാൻ്റെ നാമത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇത് നമ്മുടെ അടുത്തത് നമ്മുടെ അൽഫിത്രയുടെ റിപ്പോർട്ടാണ്. അത് അവതരിപ്പിക്കാൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫസീല അവറുകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ആ